Good afternoon, students, and welcome to today's class of economics. And we have been discussing a number of topics these days, and we have also discussed in the last few days about demand. Now, demand ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. Mainly, we have been discussing about how demand changes and how demand moves according to the price, about independent, dependent variable. We have studied about demand in general, and yesterday we have also noticed that demand is one of the important topics not only for microeconomics but also the macroeconomics. Also the entire world or entire country, this demand becomes a very important topic for our growth also, and also for economic well-being. If demand is high, then growth is also high. So demand becomes a very important topic. Adre student, ಈಗ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಡಿಮಾಂಡಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So we are just studying the basics of demand. Okay, so students, now we have been looking at number of issues. We started with the indifference curves, we started with the budget set, we started with the optimal choice of a consumer, we started with the demand. So many topics we have studied. Now what you know as research, when we study about research, now ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We combine one or two topics. Okay, when one or two topics are combined, we get a new topic. Okay, that is the role of research. Economics ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಡಿಮಾಂಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ನೋಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ something that we are going to see today. We, as I told you yesterday, students, we are going to discuss the topic deriving a demand curve from indifference curve and budget constraints. Andre demand curve ide nodi, demand curve anna, ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಬೈ indifference curve and budget constraints, which means budget set and budget line. Budget constraints in a topic mele now a demand curve anna kalita iddeve. So shall we go for today's topic? Today's topic we will, okay, so this is our today's topic. So today's topic is this: deriving a demand curve from indifference curve and budget constraints, from budget constraints. Okay, idu ee answer ge 6 marks. Mainly it is a big answer. It is a big answer, 6 marks answer. So deriving a budget curve from indifference curves. So ee indifference curve andre enu namge gottu. An indifference curve is a curve giving a different bundles of goods wherein the utility of the
consumer is same, and the utility of the consumer is same. We know in the indifference curve. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. And budget constraints means about that budget set, budget line, all that comes. Income is one of the budget constraints. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ we can explain this with the help of this example, that is x1. Let's say the example is this. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿದೆ. There is a consumer, okay, and that consumer is consuming 2 goods, that is x1 bananas ಮತ್ತೆ x2 mangoes. Okay, ಈಗ ಈ ಬನಾನಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ x1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. x1 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ. x11. So this is the quantity of bananas. Then quantity of mangoes is x-2. x ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತರ ಇದೆ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ x1 ಅಂದ್ರೆ ಬನಾನಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. x2 is the quantity of mangoes, x1 is the quantity of bananas, n is the income of the consumer. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ p1 is the price of bananas. p1 ನೋಡಿ, p ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. p1 is the price of bananas, p2 is the price of mangoes. So this is very clear. x1 quantity, x2 quantity of mangoes, m is income, p1 is the price of bananas, p2 is the price of mangoes. So this one. So with this example we are going to study this chart. Okay students, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಎರಡನೇದು ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 2 ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ bananas. ನೀವು I would ask you students that when you you try to, as you look here, kindly try to draw on your notes. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. This is for demand curve. So this is y-axis, this is x-axis 0. Okay, so first ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ನೌ. Okay, chart anna ಮಾಡಿ, if you, because as I am telling you, this is a very important topic. If you understand, well and good. Okay, so these are the 2 things we have drawn. Okay, so let's look at the first step. There are 3 steps for this answer. Okay, 3 steps for this answer. So step 1, in the first diagram, the consumer is in equilibrium at point C. Point C andre ನೋಡಿ, where the consumer buys x1
quantity of bananas and x2 quantity of mangoes. Okay, in the second adu we'll just explain. Students, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಹೀಗಿದೆ. This point is a point of equilibrium, that is a point where a consumer will buy x1 quantity of bananas and x2 quantity of mangoes. Okay, this is a point of equilibrium, andre optimal choice anta heltivalla adu. Okay, so ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, indifference curve comes like this. So this is the point C where a consumer is buying x1 quantity of bananas. Idanna ನಾವು mangoes baribodu x1 2. Okay, is it clear? So this is the starting point. Idu namdu starting point. Okay, this is our starting point. Based on this we are going to draw the demand curve. Okay, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬನಾನಾಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬನಾನಾ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬನಾನದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ನೋಡಿ, ಬನಾನಾದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ of sorry not quantity, price. Okay, this is the price of bananas. Okay, this is price of bananas. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. So look at the first chart. What is the quantity of bananas? X dash dash ಅಲ್ವಾ? So ಈ X dash dash quantity ಇರುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸ್ P dash dash ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಇಷ್ಟು. ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, is it clear? Is this topic clear? Now we will go to step 2. Okay, always remember, first ನಾವು step 1 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ previous slide. Okay, we go to this is step 1. Okay, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, in the first diagram the consumer is in equilibrium at a point C. That is, now I will just show you. See, this is the equilibrium at point C where the consumer buys x11 quantity of bananas and x2 quantities of mangoes. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. x1 point equilibrium where the consumer buys x1 quantity of bananas and x2 quantity of mangoes. Now ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. In the second diagram we have to mark
P1 against X1, which is the first point of the demand curve for bananas. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, next diagram ಅಲ್ಲಿ we have to mark P1 against X11. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಎರಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ P11 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ P-1. ಓಕೆ, P-1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, P-1 ಆಗುವಾಗ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ P-1 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ X-1. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ P ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ X ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ P-1 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬನಾನಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾಸ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹೀಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ this was our point C, where quantity was X11, and the same we showed in the demand curve, where first we have to draw the demand curve, then the price was like this. This is quantity of bananas and the price of bananas. Students, this is there in your textbook. Adre hege madudu idanna nanu nimge torista iddene. So price was bananas P11 and X11, same as this. Okay, but this is y-axis is different. Y-axis here it is mangoes, quantity of mangoes, but here it is the price of bananas. Okay, this side is the price of bananas. This is the demand curve, this is the indifference curve and budget constraints. Okay, now the price is reduced from X1 to X-1. So price, the quantity is also increased, X1. This is P-1. So when price is reduced, quantity is increased. That means here also, students, nenapidi, changes in the budget set, changes in the budget line. When the price of a commodity reduces, the budget set increases. So here we have a new indifference curve, and the new point here is point D. Okay, so the consumer is buying more of bananas. Did you get it? More of bananas. Here this is the quantity of bananas, correct? Illi on the this one is quantity of bananas. ನೋಡಿ, ಬನಾನಾಸ್ ಇನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ನೌ this is what explained in the chart here. Here you see, suppose the price of x1, this is what x dash 1 is what? Bananas, quantity of bananas, drops to p dash 1. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. p dash 1, P12 and M remain constant. Andre price P12 andre price of mangoes and M is income. It is remain fixed. Idu change agalla. Only the price of banana is changed. At that time, what happens? Budget set expands. That is, budget line becomes flatter. That is, we have seen here. See, budget line has become flatter. Okay, budget line has become flat. That means the consumer can buy more of goods. Okay, budget line has become flatter. Higher indifference curve is formed. We have seen how the higher indifference curve is formed. That is, on this there is another indifference curve. Here there was a indifference curve. Now consumption equilibrium is pointed D here. Earlier it was at C, now it is D. Consumer buys more quantity of bananas. Demand for bananas increase when its price fall. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬನಾನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ P-1. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ P-1 against x1, x-1 in the second graph. It gives us the second point on the demand curve, that is here. So we have to mark P-1 here, this one, P-1, and that will give us against x-1, that will give us the second point on the demand curve. That will give us the second point on the demand curve. And which is that second point on the demand curve? This is the one. This is the first point. Okay. Now, this is step 2 aitu. Now let's see the step 3. Iga yenagide students, nodi, price of banana P-1 ittu, kadime agi P-1 ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, suppose the price will reduce to still P1 cap. P1 ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ, see, these are all symbol students. ನೋಡಿ, ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ, 9 ರೂಪಾಯಿ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಿದು? P11 ಮತ್ತೆ P1 ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ P-1. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಇಳಿಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ P-1 ಇತ್ತು, ಈಗ P-1 ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಇಳಿಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We'll just see in the demand curve. See, the quantity has increased. Quantity has more. It has become more. So if price is P-1, quantity also X-1. ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ? How it has happened in indifference curve? As I have told you students, when the price decreases, the budget set will also expand. So here budget set has expanded still more here, third one. Okay, so when the price has reduced, budget set has here another indifference curve is formed. So another indifference curve is formed. Illi touch agbeku. Another indifference curve is formed. So when another indifference curve is formed, another consumption equilibrium is formed. That is E, point E. This is X-1. Okay, X-1, that is X-1 quantity of bananas. Okay, so ide illi helalagide nodi, ide illi agide X-1. X-1. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬನಾನಾಸಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬನಾನಾ ಇನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬನಾನಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾ ಮತ್ತೆ they were purchasing bananas and mangoes, but now they are substituting mangoes for bananas. Why? Because banana is becoming very cheaper. Okay, ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು just try to understand students. So this is x12, so this is x dash 2, and this is x cap 2. This is of mangoes. This is a quantity of mangoes. Okay students, so again I will explain to you. Is this clear? Is this topic clear? I will idanna innu chennagi innomme ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? Okay, we will before that we will go to slide 3. Okay, Shivani says she has understood. What about other students? Before that I will have to show you the third slide. Students, third slide anna nodi. Step 1 aitu, step 2 ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, step 3. Okay, now if the price of banana falls further to p cap 1. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, p cap 1. ಓಕೆ, p cap 1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಫಸ್ಟ್ p11 ಇತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ p-1 ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ p cap 1 ಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. p2 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, m is ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು, 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನ್ಯೂ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಸ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅದರ ಬೆಲೆ, ಬನಾನಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಬನಾನಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್. ಬನಾನಾಯಿನ ಬೇಡಿಕೆ, ಇದು ಬನಾನಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ p cap 1 against x cap 1 in the second diagram. It gives us the second point on the demand curve. That is like this. This is the demand curve. This one. So this is the p cap 1 and this is x cap 1. So this is the third point on the demand curve. This is the chart number 2. Is this clear? Okay, ಮತ್ತೆ conclusion ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. Students, is this clear? Have you understood the 3 steps of deriving a demand curve from an indifference curve? Okay, I will, if you have not understood, I will explain to you again in a short, ಈ picture ನೋಡಿನೇ, ಈ text book ಇನ picture ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, so try to understand. Okay students, so here it is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಎರಡು, ಇದು ಬಂಡಲ್, ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಬನಾನಾಸಿನ ಬಂಡಲಿನ ನಾವು ಅದರ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್
P11 ಇದೆ, P11 ಇದೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ X12 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ನಾವು ಖರೀದಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ X11 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ನಾವು ಖರೀದಿಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ X11 ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. This is the first point on the demand curve and we get P11 price of banana. So students ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬನಾನಾಸ್. Okay, so that is our first step. That is our first step. Okay, that is our that is the first step that we have studied. Second step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, the price of banana is reduced from P1 to P-1. That means here you can see here. So when the price is reduced, automatically quantity is increased. So quantity has increased to X-1. So similarly this we will show here. That means what? Here budget set, ಇಲ್ಲಿ budget set ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಡಿ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೌ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ P-1 ಟು P-1. ಅಂದ್ರೆ P-1 ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ P-1 ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ X-1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. X-1 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬನಾನಾಸಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಶೋ this one? This one is X-1, this is X-1. So X-1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ again our budget set has expanded because price of banana has decreased, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this budget set has expanded, and here we have made another indifference curve which is touching at point E. Okay, at point E, here it is expanded. So on the right side it is already clear. Okay, so that's why when the price of banana decreases, the quantity of bananas increases. Idanna, that's why the slope of the budget slope of the demand curve is negative sloping. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವು ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, okay, don't touch the demand curve to the x axis and the y axis. You can write DD here. Okay, done.
So we will go to the conclusion. So now this demand curve is negatively sloping. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅನದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಂಡಲ್ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂಡ್ ಬನಾನಾ. ಈಗ ಬನಾನಾಸಿನ ಪ್ರೈಸ್, ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಂಗೋಸಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬನಾನಾಸಿನ ಕಡಿಮೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when the price of a commodity decreases, we substitute that commodity to another commodity. That is called as substitution effect. So example, when the price of banana decreases, we buy more of bananas and we buy same mango same ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Okay, we buy more of banana. That is called as substitution. Finally, income effect ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು banana was costing 10 rupees. Okay, and our income is 100 rupees. We could have bought 10 bananas, ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಬನಾನಾಗೆ 10 rupees ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ 100 ಆದ್ರೆ we could have bought 10 bananas. Now, if the price is reduced to 8, if you buy 10 bananas, 80 rupees ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ವಾ? ಬನಾನಿನ ಬೆಲೆ 80 rupees ಆಗ್ತದೆ. 20 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿಯಿತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ 20 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿಯಿತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿತದೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮಿನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is called as income effect. So substitution effect means when the price of banana reduces, we buy more of bananas and less of mangoes. We substitute bananas for mangoes. Income effect andre when the price of banana reduce, more income is saved, therefore we buy more of bananas. Okay, so that is the conclusion. So is it clear, students? So we stop for today's class, and tomorrow we don't have class tomorrow. We start on Monday. On Monday class ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So you can watch those videos anytime. Okay, so all the best students. Have a good weekend and take care, and we will meet